میری عمر ان دنوں 15 سال تھی جب میں نانا کے گھر رہنے لگی اور نانا کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر بھی تھی۔ نانا جان ہم دونوں سے ہی بہت پیار کرتے تھے۔ میری ماں کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی کہ ان دنوں ہمارے گھر ایک عجیب واقعہ ہونے لگا۔ میرا کزن جس کا نام شاکر تھا وہ اکثر ہی ہمارے گھر آتا رہتا۔ ایک رات جب کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، شاکر نے میرے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ بولا کہ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ضرور، تم اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں اسے شاکر بھائی کہتی تھی۔ مجھے وہ اتنا اچھا لگتا تھا جیسے کسی لڑکی کو اپنا بھائی لگتا ہے اور پسند بھی ہوتا ہے، مگر شاکر کے لیے میرے دل میں کبھی کوئی دوسرے جذبات نہیں تھے۔ شاکر میری طرف دیکھ کر بولا، تم برا تو نہیں مان جاؤ گی نا؟ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، پر وہ بات اتنی خاص ہے کہ میں سب سے پہلے تمہیں کسی ہوٹل میں لے کر جاؤں گا، اس کے بعد ہی تمہیں یہ بات بتاؤں گا۔ میں نے کہا ضرور، تم مجھے جہاں لے کر جاؤ گے میں چلوں گی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ شاکر میرے ساتھ ایسا کرے گا، کیونکہ شاکر ہمارا دور پار کا کزن تھا، پر ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہمارے گھر کا ایک فرد ہے۔ اگلی صبح میں تو اس بات کو بھول گئی تھی۔ اس وقت مجھے نیند آئی تھی، میں نے شاکر سے حامی بھر دی تھی، پر جیسے ہی صبح ہوئی میں اس بات کو بھول گئی۔ ناشتہ کر کے کالج چلی گئی۔ واپس آئی تو شاکر ہمارے گھر ہی تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ تم ادھر آؤ، میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ شاکر مجھے باغ کی طرف بلا رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ اب اس کی بات سننے سے زیادہ مجھے تجسس ہو رہا تھا کہ آخر شاکر کے پاس ایسی بھی کیا بات ہے جو وہ مجھے بتانا چاہتا ہے۔ اس کی عمر مجھ سے کافی زیادہ تھی، تقریباً وہ مجھ سے 10-15 سال بڑا تھا۔ میں اسے دیکھتی تو مجھے وہ بھائی ہی لگتا تھا، پر شاکر کی نظریں بدلی ہوئی سی لگ رہی تھیں۔ بہرحال میں باغ میں گئی تو کہنے لگا کہ اگر تم میرے ساتھ چلو تو تمہاری زندگی کا خوبصورت ترین دن ہوگا، تم ابھی میرے ساتھ چلو۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ میں نے کہا ہاں، میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اگر تم چلو گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ یوں وہ مجھے لے کر گھر سے باہر آ گیا۔ میں بہت حیران تھی کہ وہ مجھے کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ پھر جیسے ہی ہم لوگ ہوٹل میں پہنچے، شاکر نے مجھے کہا کہ ہم پہلے کھانا کھائیں گے، پھر میں تمہیں ایک جگہ لے کر چلوں گا، وہاں بیٹھ کر بات کریں گے۔ اب میں اور زیادہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ اس نے کہا تھا کہ بس بات کرنی ہے، اب وہ اتنی لمبی شرطیں بتا رہا تھا۔ بہرحال کھانا بہت مزیدار تھا، میں نے کھایا، اس کے بعد کولڈ ڈرنک پی اور میں اور شاکر ایک قریب ہی موجود گھر میں چلے گئے۔ شاکر مجھ سے کہنے لگا، جانتی ہو یہ گھر کس کا ہے؟ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ میں شاکر کے ساتھ پہلی بار اکیلے گھر سے باہر آئی تھی اور آج تو یہ گھر بھی دیکھ لیا تھا جو کہ بالکل ویران تھا۔ مجھے کچھ شاکر کی نیت پر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا شاکر یہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں تمہیں پورا گھر دکھاؤں گا، پر اس گھر میں ایک کمرہ ہے جس میں میرے سارے راز ہیں، وہ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا اگر تم میری بات مان لیتی ہو۔ میں نے کہا شاکر تم بھی کتنی پہیلیاں بجھواتے ہو، جو بات ہے وہ سیدھی مجھے بتا دو، اب اس میں پہیلی والی کیا بات ہے؟ بولا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، تم جو کہو گی ویسا نہیں ہوگا، تمہیں کچھ میری بھی ماننا پڑے گی۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ۔ تبھی وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، اپنے کوٹ سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی، اس میں سے چمکتی انگوٹھی مجھے دکھا کر کہنے لگا، تم مجھ سے شادی کرو گی مایا؟ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے کہا شاکر تم ہوش میں تو ہو؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم مجھ سے عمر میں بڑے ہو، مجھے میرے بھائی کے جیسے لگتے ہو، پھر تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ میری بات پر شاکر نے مایوسی سے وہ انگوٹھی اپنے کوٹ میں ڈالی اور بولا، ٹھیک ہے، میں تو سمجھتا تھا کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو، میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا کہ تم سمجھتی ہو۔ چلو یہ گھر تو میرا ہے۔ یہ انگوٹھی بھی تقریباً 1-1.5 لاکھ کی تھی۔ میں نے تمہارے لیے یہ گھر بنایا، یہ گھر میں نے تمہارے نام پہ کرنا تھا، پر تم ہو کہ تم نے بنا سوچے ہی مجھے اس طرح سے ریجیکٹ کر دیا۔ تمہیں کچھ تو سوچنا چاہیے تھا کہ میں کتنے دل سے تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ تم نے ایک لمحہ بھی میرے بارے میں نہیں سوچا اور مجھے نہ کر دی۔ شاکر کی باتیں مجھے احساس ندامت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ اس وقت مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا تم مجھے میرے گھر لے چلو، مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرو۔ شاکر نے مجھے بغیر نقصان پہنچائے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور گھر تک لے آیا۔ ایسا عموماً لڑکے نہیں کرتے، جب ایک لڑکی کو اکیلی جگہ پر لے آئیں تو کہاں اسے صحیح سلامت واپس آنے دیتے ہیں، اس کا برا حشر کر دیتے ہیں۔
یہ تو بہت ہی خوبصورت اور اعتماد والی بات تھی کہ شاکر مجھے واپس گھر لے آیا تھا، وہ بھی جب اس کی نیت مجھ سے شادی کرنے کی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ میں کچھ نہیں بولی تھی، خاموش ہو گئی۔ میں نے 2-4 باتیں اسے سنائی تو تھیں، پر پھر اچھا نہیں لگا۔ مجھ سے عمر میں بڑا تھا، اس کا تجربہ بھی کافی تھا، پڑھا لکھا تھا اور کاروبار بھی کرتا تھا۔ میں گھر آئی تو اماں کو شک ہو گیا۔ جیسے ہی میں دروازے سے اندر داخل ہوئی، میں گھبرائی ہوئی سی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا اور پھر بولی، کہاں تھی تم اس وقت؟ کالج سے آتے ہی کدھر چلی گئی تھی؟ اماں نے مجھے دیکھ کر ایسے گھورا جیسے میں پہلے کبھی گھر سے باہر گئی ہی نہ ہوں۔ حالانکہ 2-3 گھنٹے میں اماں صرف سو کر اٹھتی تھیں، پر آج جیسے ہی ان کی نظر شکیل پر پڑی تو اماں بہت زیادہ غصہ ہو گئیں۔ مجھ سے بار بار پوچھنے لگیں کہ تم کہاں گئی تھیں؟ میں نے کہا میں کہیں نہیں گئی تھی۔ بولی کہ مجھے سب پتہ ہے۔ وہ سب کے سامنے مجھے ڈانٹنا شروع ہو گئیں، پھر مجھے بالوں کی چٹیا سے پکڑ کر اندر کمرے میں لے گئیں، مجھے بیڈ پر پھینکا اور بولی، سن رہی ہو نا میری بات؟ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کہاں گئی تھیں؟ میں نے تمہیں 10,000 بار کہا ہے کہ مجھے بتائے بغیر کہیں مت جایا کرو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری ماں اندھی ہے؟ میں نے کہا ماں ایسی بات نہیں ہے، پر میں جہاں گئی تھی آپ کو نہیں بتا سکتی۔ یہ دیکھتے ہی اماں کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، کیوں نہیں بتا سکتی؟ کہیں تم شاکر کے ساتھ تو نہیں گئی تھی؟ میں نے کہا ماں خدا کا خوف کریں۔ مجھے اماں کا شک اب یقین میں بدلتا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی میں نے صاف نفی میں سر ہلا دیا۔ اماں لاکھ پوچھتی رہ گئی۔ میں نے کہا میں ایک سہیلی سے ملنے گئی تھی، وہی جس سے ملنے سے آپ منع کرتی ہیں، اس کا نام اقرا ہے۔ اماں نے بات تو مان لی، لیکن ان کو اطمینان نہیں ہوا تھا، جبکہ میرے دل میں عجیب سی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ اماں کو شاکر سے اتنی نفرت کیوں تھی؟ وہ کیوں اسے اتنا کھار کھاتی تھیں؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ خیر سے میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، باتیں سوچنے لگی۔ شاکر کی باتیں بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھیں، اس کا وہ کمرہ جس میں اس کے راز ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شاکر بہت زیادہ امیر ہو، یہی اس کے راز ہوں جو اس کمرے میں بند ہوں، اور وہ کسی ایسی لڑکی کے سامنے ہی یہ سب کچھ کھولنا چاہتا ہو جو اس سے شادی کرے اور اس پر بھروسہ کرے۔ یہ بات بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ مجھے دولت سے بہت عشق تھا، میں چاہتی تھی کہ میں کسی دولت مند انسان سے شادی کروں۔ پھر شاکر مجھ سے اتنا بڑا بھی نہیں تھا، اس کا اور میرا عمر کا فرق 10-15 ہی سال کا تھا، جبکہ میں لگتی بھی کافی زیادہ عمر کی تھی، اس لیے کہ میرا وزن زیادہ تھا، جبکہ شاکر دبلا پتلا تھا، اس کی رنگت بھی گوری تھی، وہ اچھا خاصا انسان لگتا۔ میں نے شاکر کے بارے میں اتنا نہیں سوچا تھا، پر اس کی دولت، عمارات اور تعلیم دیکھ کر میں نے سنجیدگی سے شاکر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ شاکر نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے زندگی میں ہر خوشی دے گا، میرے لیے ہر آسائش مہیا کرے گا۔ میں نے سوچا یقیناً اس کمرے میں کچھ ایسا ہی راز ہوگا جس سے وہ مجھے مالا مال کر دے گا۔ تبھی میں اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی، یہاں تک کہ سوچتے سوچتے رات ہو گئی۔ رات کو میں نے دیکھا میری اماں ابھی تک کمرے میں ہی بند تھیں، وہ کمرے سے بھی باہر نہیں آئی تھیں، حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میں جب بھی اماں کے کمرے میں جاتی وہ خوش باش کسی کام میں مصروف ہوتی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اپنے نانا ابا کا تو ذکر کیا، پر اپنے والد کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ دراصل آج سے تقریباً 10 سال پہلے میرے ابا جان ایک حادثے میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ تب سے ہی میرے ابا جان کا دکھ میری اماں سینے سے لگائے دوسری شادی نہیں کر سکی تھیں۔ اماں کے بہت سارے رشتے بھی آئے، پر میرے نانا ابا نے ان کی شادی نہیں کی۔ نانا جان چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی اپنی مرضی سے دوسری شادی کرے، اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو پھر اسے کوئی بھی اس بات کے لیے زبردستی نہ کرے۔ میں نے دیکھا تھا نانا ابا کسی کو بھی اپنی مرضی نہیں تھوپتے تھے۔ نانا کی ہمیشہ سے یہی خواہش اور یہی مرضی رہی تھی کہ وہ اپنی اولاد پر سختی نہ کریں، اور یہی کام انہوں نے امی جان کے معاملے میں بھی کیا تھا۔ تبھی اماں مجھے ہر وقت یہی کہتی رہتی کہ میں تمہیں اپنے باپ کی طرح کھلا نہیں چھوڑوں گی، یہ مت سوچنا کہ جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ میں حیران تھی کہ امی جان نانا سے اتنی خفا کیوں ہیں، حالانکہ نانا جان ان کی ہر بات مانتے تھے۔ بہرحال آج رات کو جب میں باہر گئی تو دیکھا نانا ابا کے کمرے سے ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے ان کے کمرے میں ایک آدمی کی آواز سنی، مجھے تجسس ہو گیا۔ تبھی آگے بڑھ کر دیکھا تو وہاں شاکر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ شاکر کو دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ کہیں شاکر نانا ابا سے میرے رشتے کی بات تو نہیں کرنے لگا۔ میں دیوار کے ساتھ کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔
शाकिर वाकई मेरी तवक्के के इन मुताबिक मेरे ही रिश्ते की बात कर रहा था। वो नाना अब्बू को समझा रहा था कि आपकी नवासी कितनी हसास है, अगर मैं उससे शादी कर लूँगा तो खुश रखूँगा। मैं उसकी ये बात सुनकर जैसे हवाओं में थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो मोहब्बत में इतना सच्चा है कि नाना अब्बा तक साफ साफ बात लेकर पहुँच गया। वरना लोग अमूमन अपनी इश्क मोहब्बत की चीज़ों को इतना खुफिया रखते हैं कि अपने घर वालों को भी नहीं बताते और बाद में लड़की की बदनामी और रुसवाई होती है। खैर से नाना अब्बा ने मुझे नहीं मालूम कि शाकिर को क्या जवाब दिया, क्योंकि वहाँ पर अम्मा आ गई थीं तो मैं उनके शक से बचने की खातिर वहाँ से हट गई और अम्मा के कमरे में चली गई। अम्मा आज बहुत परेशान लग रही थीं। मैंने देखा वो मुझसे बात भी नहीं कर रही थीं, दूसरी तरफ मुंह मोड़कर सो रही थीं। मुझे लगा कि वो सो नहीं रहीं बल्कि रो रही हैं। उनके वजूद को हिलता देखकर मुझे महसूस हुआ कि वाकई अम्मा वाकई में रो रही हैं। उनके गम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि इन्होंने आज रात का खाना भी नहीं खाया था। फल भी वैसे के वैसे ही उसी कमरे में पड़े हुए थे। मैं हैरान होकर कभी अम्मा को देखती तो कभी दीवार की तरफ देखती। आज से पहले घर का माहौल इतना बुरा कभी नहीं हुआ था। मैंने अम्मा के कंधे पर हाथ लगाया तो इन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। बोली कि मुझसे बात मत कर, तूने मेरे नाम को बदनाम कर दिया है। मैंने कहा अम्मा कुछ तो बताओ कि हुआ क्या है। मैंने अम्मा की मिन्नत की तो मुझसे कहने लगी, होना क्या है, तू अपने से 10 साल बड़े शाकिर के साथ क्या ब्याहे जाने के ख्वाब देख रही है। मैंने कहा अम्मा ये आपको किसने कहा, आपको यकीनन गलत फहमी हुई है। मैं तो शाकिर से ना ही मोहब्बत करती हूँ, ना मैंने उससे कोई ऐसी बात की है कि आपको लगे जैसे मैं आपको धोखा दे रही हूँ या आपका नाम डुबो रही हूँ। अम्मा की आंखों से बहते आंसू यकदम रुक गए और बोली, क्या तुम वाकई उसमें दिलचस्पी नहीं लेती? मैंने तो उसे अब्बा जान को ये कहते सुना है कि तुम भी उसे पसंद करती हो। अम्मा जैसे एकदम कुछ कहते कहते चुप हो गई थी। अच्छा अम्मा, उसे कहने दें, उसके कहने से क्या ही जाता है। वैसे भी मेरी शादी नाना अब्बू अपनी मर्ज़ी से करेंगे। हाँ ये सही बात है, अम्मा ने कहा और फिर मुझसे मशकूक लहजे में बोली, सुनो अपना बस्ता तो लेकर आओ। तुमने आजकल किताबें लेकर जाना भी बंद कर दी हैं। मैं देखूं तो सही क्या क्या रखती हो। मुझे अम्मा की नज़रें बहुत मशकूक लग रही थीं, जैसे वो मेरे बस्ते में ये चेक करना चाह रही हूँ कि मैं स्कूल कॉलेज क्या लेकर जाती हूँ। मैंने वो बैग लेकर देखा, उसमें तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ किताबें पड़ी हुई थीं। अम्मा ने उसकी अच्छी तरह तलाशी ली और बोली, इसे संभाल कर रखना। मैं तो वैसे ही देख रही थी। अम्मा की शक से अंदाज़ा हो रहा था कि उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया गया है। मैं जानना चाहती थी कि वो कौन है जिसने अम्मा को मेरे खिलाफ कर दिया, पर हालात ऐसे नहीं थे। खैर से अगले दिन सुबह उठते ही नाना जान ने मुझे अपने कमरे में तलब कर लिया। हैरत की बात यह थी कि जैसे ही नाना ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, मेरे साथ अम्मा भी दौड़ी चली आईं। बोली कि मैं भी चलूँगी। मैं हैरत से अम्मा को देखने लगी। इससे पहले तो वो नाना अब्बा के कमरे में इतना नहीं जाती थी, पर आज मुझे देखते ही नाना के कमरे में पहुंच गई। नाना मेरी अम्मी को देखकर मशकूक नज़र से बोले, बेटी तुम अभी बाहर जाओ, मैं इससे कुछ बात करना चाहता हूँ। नाना ने मेरी तरफ देखते हुए कहा तो अम्मा तड़प कर बोली, क्यों अब्बू, आपने माँ बेटी से अलग अलग क्या बात करनी है? मैं इसकी माँ हूँ, मैं इससे बात नहीं करूँगी तो कौन करेगा? आप मुझसे अलग होकर इससे क्या कहना चाहते हैं? मेरी अम्मा की बात पर नाना बोले, अच्छा चलो ठीक है, तुम दोनों मेरे कमरे से चले जाओ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। ये सुनकर शायद अम्मा शर्मिंदा हो गई और कमरे से बाहर चली गईं, पर मैं जानती थी कि वो कमरे के बाहर ही कान लगाए खड़ी होंगी। नाना ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, खिड़की खोल दी और बोले, बेटी तुम बाहर खड़ी हो जाओ, मैं अपना मुंह बाहर करके बाग की तरफ ये बात करूँगा। जानता हूँ कि तुम्हारी माँ बाहर खड़ी ये सुन रही होगी। मैं दुबली पतली थी, फ़ौरन खिड़की से दूसरी तरफ उतर गई। नाना ने भी तकरीबन खुद को आधा खिड़की से बाहर कर लिया और बोले, बेटी मुझे बताओ कि तुम्हें शाकिर कैसा लगता है? मैं नाना के इस अचानक सवाल पर शर्मिंदा सी हो गई। मैंने कहा, नाना मुझे नहीं पता। बोले कि झूठ न कहो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मुझे सच सच बता दो। वो तुम्हारा रिश्ता मांग रहा है, मैं तुम्हारी उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। नाना की बात सुनकर मैं और शर्मा गई। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है नाना, आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मेरी बात सुनकर नाना बोले, ऐसा नहीं होगा, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। मुझे अपने दिल की मर्जी बताओ, तुम क्या कहती हो? अपनी माँ से डरना नहीं बेटा, अगर वो कहे ना कि शाकिर बुरा इंसान है
तो उस पर भी नहीं जाना। शाकिर एक अच्छा लड़का है, पर मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। नाना के सामने दिल का हाल कहने से मुझे शर्म तो आ रही थी, पर फिर मैंने सोचा जिंदगी भर का फैसला है, अभी हिम्मत नहीं करूँगी तो शायद अम्मा की बातें सुनती रह जाऊँगी। वैसे भी 16 साल की होने वाली थी, मेरी भी शादी की उम्र थी। यूँ मैंने नाना के सामने मोहब्बत का इजहार कर दिया, कहा कि मुझे भी शाकिर अच्छा लगता है, उससे शादी करना चाहती हूँ, पर आपकी इजाज़त से। नाना बोले कि ठीक है, अब तुम अपने कमरे में जाओ और ये बात अपनी माँ को किसी सूरत मत बताना। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी शाकिर से हो। मैंने कहा ठीक है नाना जान, मैं अम्मा को ये बात हरगिज़ नहीं बताऊंगी, पर आप मुझे ये तो बता दें कि क्या आप वाकई मेरी शादी शाकिर के साथ करेंगे। नाना बोले कि वो तुम्हारे लिए पागल है, तुमसे हर सूरत शादी करना चाहता है, और मैं एक ऐसे ही दामाद की तलाश में था जो मेरी बेटी को दीवानों की तरह चाहे। बस तुम फिक्र नहीं करो, पर यह शादी अचानक होगी। अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया कि मैं तुम्हें शाकिर के साथ ब्याहने वाला हूँ तो वो कभी भी तुम्हें सुख चैन से अपने घर का नहीं होने देगी। वो तो यही चाहेगी कि तुम कभी भी इसकी ना बनो। नाना की बातें अजीब सी थीं। आखिर क्यों अम्मा और नाना ये नहीं चाहते थे कि ये बात फैले कि मेरी शादी शाकिर से हो रही है। खैर, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। अम्मा को बहुत शक था, वो दिन रात मेरा सर खाए रखती, कहती कि तू बता दे वरना मैं शाकिर से खुद ही पूछ लूँगी। वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता। मैं हैरान थी कि वो ये कैसी बातें करती हैं। फिर एक दिन एक ऐसा अजीब और अनोखा वाक़या हुआ जिसने मेरी माँ की हकीकत मेरे सामने खोल कर रख दी। हुआ यूँ कि जब अब्बा ने मेरी शादी का पैगाम सब दोस्तों को भेजा, सब लोग हमारे घर आ गए, पर मेरी माँ को अभी तक नहीं पता था। नाना ने एक लड़की को मेरे पास भी भेज दिया था कि वो मुझे तैयार करेगी। अम्मा आकर मुझे हैरत भरी नज़रों से देखने लगी कि तुम क्यों तैयार हो रही हो। मैंने कहा आप नाना से पूछें। अम्मा दौड़ती हुई नाना के कमरे में चली गईं। मैं भी ना चाहते हुए उनके पीछे चल पड़ी। मेरी उस वक्त जो कानून ने हकीकत सुनी, मुझे तो लगा जैसे आसमान मेरे सर पर आ गिरा हो। मैं ढह सी गई थी। मुझे लगता था जैसे क़यामत आने वाली है और मैं इस दुनिया में नहीं बल्कि किसी और जहां में हूँ। मुझे अपने किसी चीज़ का होश नहीं था। तभी निकाहनामे को मेरे सामने लाया गया। कब क्या से क्या हो गया मुझे नहीं पता। मेरी शाकिर से शादी हो गई। शाकिर के साथ ब्याह कर मैं घर भी आ गई, पर मेरे जहन से वो बातें महफ नहीं हुईं। पर वो दिन मेरे लिए क़यामत का था जब मेरी माँ इस दुनिया से चल पड़ी। माँ ने अपने साथ एक खुदकशी वाला ख़त भी छोड़ा था जिसमें माँ ने अपने मरने की वजह बताई थी। अब्बा जान यानी मेरे नाना ने मुझे वो ख़त नहीं पढ़ने दिया, खुद ही वो कहानी मुझे सुना दी जो उस ख़त में लिखी थी। बोले कि देखो बेटी, मैंने कभी भी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं चाहा। नाना बहुत गमगीन थे। सब लोग मेरी अम्मा की मरने की वजह जानना चाहते थे, पर किसी को नहीं पता था कि अम्मा इस दुनिया से क्यों चली गईं। नाना भी बहुत शर्मिंदा थे और बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मुझे लगता था जैसे मैं ही अम्मा की मुजरिम हूँ। मैंने नाना से वजह पूछी तो इन्होंने बताया कि मेरी अम्मा जब बेवा हुई थी तो वो भी शाकिर से शादी करना चाहती थी, क्योंकि शाकिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और कम उम्र भी था। वो तकरीबन मेरी अम्मा से 10 साल छोटा होगा। मेरी माँ उस वक्त तकरीबन 35 साल की होगी। उस वक्त वो भी इतनी बूढ़ी नहीं थी। अम्मा ने शाकिर से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। ये बात नाना को भी ख़त से ही पता चली थी। नाना को ये बात तो मालूम थी कि शाकिर अम्मी को पसंद करता था, बल्कि अम्मी उसे पसंद करती थीं, पर बाकी चीज़ों के बारे में मेरे नाना को भी इल्म नहीं था। जब उनकी बेटी ने खुदकुशी वाला ख़त छोड़ा तो पता चला कि दरअसल शाकिर अम्मा के साथ दस्तराजी करने की कोशिश भी कर चुका है। ये बात सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए थे। काश कि मैंने उसी वक्त इतना सोच लिया होता जब अम्मी जान नाना के कमरे में जाकर उनसे मेरी शादी रोकने की भीख मांग रही थीं। अम्मी तो नाना को धमकियां दे रही थीं कि अगर इन्होंने मेरी शादी नहीं रोकी तो वो खुदकुशी कर लेंगी। नाना ने अम्मा को समझा बुझाकर ये बात ख़त्म कर दी, पर अम्मा ने मायूसी में आकर अपनी ज़िंदगी ही ले ली, अपनी जान ले ली। अब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरी तो माँ भी नहीं है, और अगर मैं वापस अपने शौहर के पास जाती हूँ तो मुझे अपनी माँ का कातिल नज़र आता है वो शख्स। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? दिल अजीब कश्मकश में है और ज़मीर का तो पता नहीं। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी मेरी तरह शाकिर को कातिल समझते हैं, या फिर ऐसा सिर्फ मेरा वहम है?